Hello everybody, welcome to another session of elective accounting 4. In the last session we have discussed one example of paper 2017. Today we are going to discuss another example of the same paper 2017. I have forwarded the corrected version of your question of the answer in the WhatsApp group. Consider the same date. Instead of 22nd March, you need to consider 22nd August only. Okay, so there is no any correction in the example. So corrected version of the solution you can get from our WhatsApp group. So starting with the next example of same paper, the following information of Sri Krishna Limited prepare its statement of profit loss for the period of pre-incorporation and post-incorporation. The purchase of the business partnership firm on 1/1/2016. Date of incorporation is 1/7/2016 and the date of the first final account is 31st December. Informations regarding gross profit, interest of business purchase, rent paid, salary, depreciation, loss on sale of investment, interest on debentures, interest on investment, advertisement expense FV means fixed variable, directors fees annual, salary and commission to salesman fixed variable, and expenses of delivery van. These many instructions are given as a part of your question. Along with that, other information, important adjustment for the sales ratio. Look at it very well, very carefully. In the first half of the year, from January to June, every month sale is 2 times comparing to its previous month. And in second half of the year, from July to December, every month sale is half comparing to the previous sales. પહેલા 6 મહિનામાં આગલા મહિના કરતાં કરંટ મહિનાનું સેલ્સ ડબલ હતું અને પછીના 6 મહિનામાં આગલા મહિનાનું સેલ્સ પછીના મહિના કરતાં હાફ હતું. ઓકે, સો આ રીતે આપણે સેલ્સ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. બિઝનેસ પરચેસ પ્રાઇસ વોઝ પેડ ઓન 31/7. તો એની પહેલાંના જેટલા મહિના હોય એટલા મહિના સુધીનું તમારે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ સ્ટ્રેચ કરવું પડે. તો 1 to 6 અને 7 ઓનવર્ડ્સ એવી રીતે થશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આર સોલ્ડ ઓન 31st મે, એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ જે કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન છે એ ખાલી પ્રીમાં આવશે. નેક્સ્ટ, expenses indicating FV are showing jointly fixed and variable, which is indicated variable expenses are half of the fixed expenses. તો જે એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ અને સેલરી ટુ કમિશન ટુ સેલ્સમેન એમાં જ્યાં જ્યાં FV લખેલું છે ઇટ મીન્સ બંનેમાં ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ ઇન્ક્લુડેડ છે. તો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ છે ને એ ટાઈમ રેશિયોમાં જાય અને સેલ્સના જે રેશિયોમાં જશે તમારું વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. સો ફિક્સ્ડ વિલ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ટાઈમ રેશિયો એન્ડ વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ વિલ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એઝ પર સેલ્સ રેશિયો. એની પણ પ્રોપર વર્કિંગ નોટ આપણે કરેલી છે. ઓકે, સો લેટ અસ હેવ લુક એટ ધી એક્ઝામ્પલ. This is the first page in which first calculation is about time ratio, so that has to be distributed between pre and post. So 1/1 to 30th 6 will be pre timing and 1/7 to 31st December is your post timing. So 6 months is to 6 months, it means time ratio is 1:1. Okay, likewise આ વખતે સેલ્સની વર્કિંગ નોટ પણ અલગ છે. સો પહેલાં 6 મહિના શું થાય છે, કરંટ મંથનું સેલ્સ પ્રીવિયસ મંથ કરતાં ડબલ છે અને નેક્સ્ટ 6 મંથમાં કરંટ યરનું જેટલું સેલ્સ છે એટલું કરંટ મંથમાં જેટલું સેલ્સ છે એના કરતાં સેલ્સ છે હાફ છે. પહેલાંમાં ડબલ છે ને પછી હાફ છે. તો અઝ્યુમ કર્યું, સપોઝ યોર સેલ્સ ફોર ધ મંથ ઓફ જાન્યુઆરી ઇઝ ₹2. તો ફેબ્રુઆરીનું શું થાય એના કરતાં ડબલ એટલે કે 4. પછી માર્ચમાં શું થાય તો કે 4 ડબલ તો 16, પછી 32 અને પછી 64 આ રીતે થશે, રાઈટ, મે મંથ સુધીમાં. અને પછી જૂન સુધી અને પછી જુલાઈ ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં શું થશે, ડિટીરિયોરેટ થતું જશે. સો જુલાઈમાં 32 હતા
તો એપ્રિલમાં જૂનમાં 32 હતા તો એપ્રિલમાં આવી જાય 16. એટલે આ રીતે પહેલામાં ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે ને બીજામાં રિડ્યુસ કરવાનું છે. એટલે છેલ્લે ડિસેમ્બરમાં 1 આવી ગયો. સો યોર રેશિયો વિલ બી 2:1. પહેલા 6 મહિનામાં કેવું થાય છે, પ્રીવિયસ મંથ કરતાં કરંટ મંથનું જે સેલ્સ છે એ ડબલ છે, રાઈટ. તો જો તમે ફેબ્રુઆરી જોવો 4 છે તો એની આગળનું જાન્યુઆરી છે તો એના કરતાં ડબલ છે. તો જાન્યુઆરી કરતાં ફેબ્રુઆરી ડબલ, ફેબ્રુઆરી કરતાં માર્ચ ડબલ, માર્ચ કરતાં એપ્રિલ ડબલ, આ રીતે. ઓકે, સો ટાઈમ રેશિયો ઇઝ 1:1 and sales ratio is 2:1. Okay, now next working note. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ પૂરેપૂરો પ્રીમાં જશે, કેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરી નાખ્યું છે 31 મેના. તો એના રિલેટેડ જેવી ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધી તમારે પ્રીમાં લખવાની. નેક્સ્ટ, ઓકે, અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બિઝનેસ પરચેઝ રહી ગયું, જોઈ લઈએ. તમને ડેટ આપી છે 31/7. તો તમે જ્યારથી બિઝનેસ પરચેઝ કરો ત્યાં સુધી, ત્યાંથી તમારો ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હોય, જ્યાં સુધી તમે પે ન કરો ત્યાં સુધી. ઓકે, સો અહીંયા કેટલા મંથ થયા, જાન્યુઆરી ટુ જુલાઈ. સો ઇન દેટ કેસ આ રીતે ડેડલાઇન બનાવી લેવાની. ઓકે, અને પ્રીનો ટાઈમિંગ થાય 6 મંથ્સ અને પોસ્ટનો 1 મંથ. તો એ રેશિયો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે કયા પ્રપોર્શનમાં, 6:1 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. ઓકે, તો આ વાત થઈ ટાઈમ રેશિયોની, સેલ્સ રેશિયોની અને ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બિઝનેસ પરચેઝની. ઓકે, just a second. So this is the working note of time ratio, sales ratio, interest on business purchase. And next, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ પૂરેપૂરો પ્રીમાં. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સની અને સેલ્સમેન્સ કમિશનની વાત કરી લઈએ, જે ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલ બંને છે, રાઈટ. સો વેરિયેબલ એક્સપેન્સ ઇઝ હાફ ઓફ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ, ઓર we can say like this, suppose fixed expense is 2, so variable expense શું થાય, એનાથી અડધું એટલે કે હાફ. તો શું થશે, 2 હાફ એટલે કે 1. તો રેશિયો તમારો મેઇન્ટેન થઈ ગયો. ફિક્સ્ડ છે 2 પ્રપોર્શન અને વેરિયેબલ છે 1 પ્રપોર્શનમાં. તો આ બંને એક્સપેન્સીસને તમારે ફિક્સ્ડ વેરિયેબલમાં બાયફર્કેટ કરવાના. રેશિયો છે 2:1. સો ફિક્સ્ડ ગયા 72,000 અને વેરિયેબલ થયા 36,000. ફિક્સ્ડનું નેચર ફિક્સ્ડ હોય, એ મંથલી હોય, તો એ તમારે મંથલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના ટાઈમ રેશિયોમાં. અને જે વેરિયેબલ છે એ તમારા સેલ્સ પર ડિપેન્ડન્ટ હોય, તો એ તમારા સેલ્સ રેશિયોમાં જશે. સો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ વિલ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ટાઈમ રેશિયો એન્ડ વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ આર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન સેલ્સ રેશિયો. તો 72,000 અને પછી એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ આપણે જોઈ લીધું છે. આમાં એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, રાઈટ. એવી જ રીતે સેલ્સમેન સેલરી એન્ડ કમિશન. સો ઇન દેટ કેસ અગેઇન આમાં પણ આવું છે 2:1. સો 2 પોર્શન એટલે કે ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ જશે ટાઈમ રેશિયોમાં અને 1 પોર્શન જશે સેલ્સ રેશિયોમાં. પછી ડિરેક્ટર્સ ફીઝ એન્યુઅલ કીધી છે. હવે ડિરેક્ટર્સ અપોઇન્ટ થાય આફ્ટર ધ ડેટ ઓફ ઇનકોર્પોરેશન. તો એની અમાઉન્ટ મને ક્યાં ગઈ, પોસ્ટ ઇનકોર્પોરેશનમાં જશે પૂરેપૂરી, એટલે કે 72,000 પોસ્ટ ઇનકોર્પોરેશનમાં જશે, રાઈટ. તો આટલા એક્સપેન્સીસ ની વર્કિંગ નોટ આપણે કરી લીધી છે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ સાઇડ જઈએ. સી ધીસ ઇઝ યોર એક્ઝામ્પલ અંડર વિચ there are 2 incomes and many expenses. For your convenience you can leave one right immediately after the completion of the point, right. So next statement is there on your screen, starting from the particulars, total, basis, pre-incorporation and post-incorporation. Okay, આ રીતે થશે. So તમારે સૌથી પહેલાં ફોર્મેટિંગ કરી લેવાનું. જો પહેલી બે મેં ઇન્કમ લખેલી છે
અને પછી બધા એક્સપેન્સીસ, રાઈટ. તો આ રીતે જ તમારે કરી લેવાનું તો ઇઝી પડશે. નેક્સ્ટ, ક્વેશ્ચન્સ રીડ કરતા જાઓ, પર્ટિક્યુલર્સમાંથી બધી અમાઉન્ટ લખતા જાઓ અલોંગ વિથ બેઝિસ. બેઝિસ પણ વિચારવાનું શું લખવાનું છે એ, રાઈટ, કેમ કે એ તો ભાખરી. નેક્સ્ટ, સો gross profit, interest on investment, interest on business purchase, rent paid, salary, depreciation, loss on investment, interest on debentures, advertisement expense, salary and commission to the salesman, expenses of delivery van. સો પર્ટિક્યુલર્સ જોતું જવાનું, ઇન્કમ એક્સપેન્સમાં બાયફિકેશન કરતું જવાનું, એન્ડ ટોટલ અને બેઝિસ તમારે લખી લેવાના. પ્રી એન્ડ પોસ્ટનું તો આપણે રેગ્યુલરલી જેમ કરીએ છીએ એમ જ. સો નાવ આફ્ટર રાઇટિંગ ધ ટોટલ તમારે બેઝ નક્કી કરી લેવાના. સો ગ્રોસ પ્રોફિટ ઓન સેલ્સ, interest on investment pre incorporation period, because investment was sold on 31st May, right. Next, interest on business purchase માં લખ્યું છે given, એટલે કે એની આપણે સેપરેટ વર્કિંગ નોટ કરી. લાઇકવાઇઝ રેન્ટ પેઇડ, સો રેન્ટ ટાઈમ રેશિયોમાં આવશે. લાઇકવાઇઝ સેલરી બી ટાઈમ રેશિયો, ડેપ્રિસિએશન પણ ટાઈમ રેશિયો. લોસ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સો અગેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરો છો 31st મેના, તો પૂરેપૂરું આઇટમ પ્રીમાં આવશે ખાલી, રાઈટ. સો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર લોસ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાલી મળશે પ્રીમાં. દેન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ, ડિબેન્ચર્સ વિલ બી ઇશ્યુડ આફ્ટર ઇનકોર્પોરેશન, સો ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ જશે પૂરેપૂરું પોસ્ટમાં. દેન એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ એન્ડ સેલરી એન્ડ કમિશન ટુ સેલ્સમેન, ફિક્સ જશે ટાઈમમાં અને વેરિયેબલ જશે સેલ્સમાં. એક્સપેન્સ ઓફ ડિલિવરી વેન સેલ્સમાં, અને લાસ્ટ ડિરેક્ટર્સ ફીસ જશે ગિવન ઓર પોસ્ટ. તો પોસ્ટનું જેટલું છે એટલું જ તમારે કન્સિડર કરવાનું રહેશે. સો ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ માઇનસ ટોટલ ઓફ ડેબિટ વિલ બી યોર પ્રોફિટ. સો નેટ પ્રોફિટ પ્રાયર ટુ ઇનકોર્પોરેશન ઇઝ 3,13,333 એન્ડ પોસ્ટ ઇનકોર્પોરેશનમાં 22,667. So this is what your example is all about. I am just swiping the screen so that you are able to watch it. This is the example. This is the solution, main statement of example. First, second and third working note. Fourth, fifth working note. And next sixth working note. Okay, so don't forget to write this in your notebook, right, and prepare the same for the exams as well. Important example કહી શકો છો કેમ કે પેપરમાં આ પૂછાયેલો છે. So repeating again the pages, this is your example, this is your statement, this is first working note, second page of working note, and third page of working note. Okay, thank you all.